शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् भवतिर्यनिजाक्षरात् पराद्यहमूर्त्यां बदरीवने स्थित भुवि भारतजीवशर्मणे नरनारायण देव पाहि माम्। आज विक्रम संवत 2081 फागण सुधी पूनमनो उपरांत प्रतिपदानो पवित्र दिवस। रंगोत्सव आजनो आपणो महामूलो अवसर। एनाथी पण मोटो आजे भगवान श्री नरनारायण देवनो आजे जन्मदिवस छे। अने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। भगवान नरनारायण नो जયારે जन्म थयो त्यारे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हतुं। अपना नारायण चरण स्वामीजी एना महान विद्वान छे, वास्तुशास्त्री छे। 27 नक्षत्रों छे, कयुं नक्षत्र शुं असर करे अमने वधारे ख्याल आवे। पण नरनारायण देवनो जन्म आजे आजथी करोड़ो वर्ष पहला थयो। अपना सौना कल्याण माटे थयो। ए भगवान बद्रिकाश्रम में बिराजे छे। त्या गंधमादन पर्वत उपर ए तप करी रह्या छे। बोरडीનું વૃક્ષ છે અને નીચે દિવ્ય આપણે 12માસીનો છોડ જોયો હોય એનું જે ફૂલ આવે છે એનો જે કલર છે એવો દિવ્ય એમનો અલસીના જેવો કલર છે। જટા જૂટ કૌસ્તુભ મણિ શંખ ચક્ર ગદા પદ્મને ધારણ કરતા એ ભગવાન આપણે અત્યારે જે સંકલ્પ હમણાં જ ભગવાન સુદર્શનના યજ્ઞમાં કર્યો એ યજ્ઞમાં 28મો કળિયુગ બોલ્યા। 28 તમે કલિયુગે કલી પ્રથમ ચરણે। કળિયુગનું આ પ્રથમ ચરણ છે। એટલે 5000 વર્ષ ગયા છે। 5121 જેટલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નારાયણને વર્ષો થયા। ભગવાને શરીર છોડ્યું એને। આવા 28મો કળિયુગ આદિ સતયુગ જ્યારે પહેલો હતો ત્યારે પહેલો સતયુગ કળિયુગના 4,32,000 વર્ષ છે। એની પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થયા એ દ્વાપર યુગમાં થયા। 8,64,000 વર્ષ છે। દ્વાપરના છેલ્લે થયા એની પહેલા ત્રેતામાં બીજા 4,32,000 ઉમેરો એ ત્રેતાના વર્ષો છે। એના અંતે ભગવાન રામ થયા અને એની પહેલાનો યુગ એટલે સતયુગ 4,32,000 ઉમેરો। આ 28માં ચતુર્યુગનો સતયુગ કહું છું। એની પહેલા બીજા 27 ગયા। પહેલો સતયુગ જ્યારે હતો ત્યારે આજનું જે ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્ર છે એ નક્ષત્રમાં ભગવાન નરનારાયણનો જન્મ થયો અને ત્યારથી અધધ કરોડો વર્ષોથી એ ભગવાન
ગંધમાદન પર્વત ઉપર હિમાલયમાં બદ્રિકાશ્રમમાં તપ કરી રહ્યા છે. આજે એમનો હેપી બર્થડે છે, નરનારાયણ દેવ જયંતી છે. અને એના પરમ પવિત્ર દિવસે આપણે સુદર્શન યાગ અહીંયા શરૂ કરી રહ્યા છીએ. आज गुरुजी नरनारायण देव की जन्म जयंती है, तो उनके जन्मदिन का जो नक्षत्र था उस समय उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, वही नक्षत्र आज है. उसी समय हम श्री सुदर्शन जी भगवान का यज्ञ यहाँ पर आवाहन करके प्रारंभ करने जा रहे हैं. तो आ अवसर अपना व्रजभूमि संस्था माटे અહીંયા ઉપસ્થિત વ્રજભૂમિના આપણે બધા ચાહકો જે છીએ, નારાયણ ચરણ શાસ્ત્રીજીના જે ભાવનાવાળા ભક્તો બધા જે જેટલા છે આપણે બધા, એમના માટેનો આ અતિશય દુર્લભ ક્ષણ એમણે આપણને સુલભ કરીને આપી દીધી. આજે દુર્લભ ક્ષણ સુલભ કરીને આપી. આ વિચાર કળિયુગમાં સુદર્શન યજ્ઞનો કોઈને થયો હોય એવું લાગે છે ખરું? દક્ષિણ ભારતમાં છે, અહીંયા બેઠેલા કોઈને થયો છે? કોઈને થયો હોય તો હાથ ઊંચો કરે. આ સભા છે, કરી શકાય, દેવ સભા છે, કરાય. કોઈને થયો હોય તો આ બાજુ જગત પ્રકાશ નો, કોઈને નહીં, કોઈને નથી થયો. थैंक यू नारायण चरण स्वामी ने कि अपन सुदर्शन यागना दर्शन करावे. गुरुजी यहाँ पर पहली बार हो रहा है. गुजरात में महाविष्णु याग होता है, श्री महाविष्णु याग होता है, लघु रुद्र होता है, अति रुद्र होता है, श्री हनुमान जी महाराज का मारुति यज्ञ होता है, श्री हरि का याग होता है. मैं कराता हूँ कई और यज्ञ भी, वो सब होते हैं, लेकिन सुदर्शन याग नहीं होता है. सो आप भी लकी है कि गुजरात में आकर के आपको यज्ञ करने का मिला. और जहां पर हम यज्ञ करने, यहां से बहुत 10-12 किलोमीटर पर महिसागर नदी है, मही नदी है, जहां पर भगवान विराजमान है. नृसिंह भगवान की स्थापना भगवान नारद जी ने जगन्नाथपुरी में किया. इंद्रद्युम्न ने मंदिर बनाया, 1 हाथ 1000 ऊंचा मंदिर बनाया, 1 हाथ 1000 ऊंचू मंदिर बनाव्યું એને. આપણને કોઈને સંકલ્પ થાય છે એક મંદિર બનાવીએ, એવું એક મંદિર હો કરવો જોઈએ સંકલ્પ. इंद्रद्युम्न राजा ने सारी पृथ्वी पर यज्ञ किए, सारी पृथ्वी पर कोई जगह बाकी नहीं रही जहां पर यज्ञ उसने नहीं किया. पृथ्वी इंद्रद्युम्न ने किए हुए यज्ञों से लाल हो गई. उसमें से पानी का ओघ निकला. जैसे જેવી રીતે આપણે ગાયનું મૂત્ર છે એનો અર્ક એને કાઢીએ છીએ એની વરાળમાંથી, એમ અને એની નદી બની એ શ્રી મહીસાગર નદી છે. પૃથ્વી આખી તપીને લાલચોળ થઈ, એનો અર્ક એ મહીસાગર બની, માલવાથી નીકળી અને અહીંયા ખંભાતના અખાતને મળે છે, પશ્ચિમ વાહિની છે. इंद्रद्युम्न राजाए खाली पृथ्वी पर यज्ञ कर्या एटलू नहीं, 1000 अश्वमेघ यज्ञ, 1000 अश्वमेघ यज्ञ पुरुषोत्तमपुरी में कर्या, जगन्नाथपुरी में कर्या. आमांथी केटला एवा हशे जेने हजू जगन्नाथपुरीनुं दर्शन नथी कर्युं? साचुं बोलो, केटलाए नथी कर्युं? आम करो, गणो. આપણે શાસ્ત્રી ટૂર ત્યાંની કરો ને ત્યાં કથા કરો. અહીંયા જે મંત્રો બોલાય છે ત્યાંના મંત્રો બોલાય છે. પુરુષોત્તમપુરીમાં શાસ્ત્રીજીએ પણ શરૂઆત એમની કરી, વટસ્ય પત્રસ્ય પુટે શયાનમ બાલમ મુકુંદમ મનસા સ્મરામી. આ પૃથ્વી ઉપર સૌથી જૂનો વિશાળ વટવૃક્ષ હોય તો એ જગન્નાથપુરીના મંદિરમાં છે. કેટલા કલ્પોથી છે?
અનંત કલ્પોથી છે, પણ 7 કલ્પોથી તો માર્કંડેયજીએ એના દર્શન કર્યા છે. એટલે માર્કંડેયજીએ કીધું કે વટસ્ય પત્રસ્ય પુટે શયાનમ, એ વડનું પાન મારી પૂજામાં હું રાખું છું શાસ્ત્રીજી. એ વડનું પાન મારી પૂજા છે ને એમાં શિક્ષાપત્રીમાં હું રાખું છું, અક્ષય વટ એનું પાન. જ્યારે જગન્નાથપુરીની યાત્રાએ ગયો ત્યારે એના દર્શન કર્યા. 7 કલ્પોથી એ વટવૃક્ષ ઊભો છે ત્યાં. અને ઇન્દ્રદ્યુમ્ન રાજાએ જ્યારે મંદિર કર્યું, ભગવાન સુદર્શનજીનું આવાહન કર્યું. સુદર્શનજીની પ્રતિષ્ઠા કોણે કરી ખબર છે? સ્વયં બ્રહ્માજી આવીને કરી. ભૂદેવોએ નહીં, કોઈ મહાપુરુષોએ નહીં, કોઈ ઋષિઓએ નહીં, ઉપરથી બ્રહ્મા આયા. બ્રહ્માજી કહે છે મારે નીચે આવવું છે, કઈ રીતે આવવું? તેના માટે સીડી મૂકી નારદજીએ સ્પેશિયલ ઇન્દ્રદ્યુમ્નને 2 આમંત્રણ આપવા ગયા. પહેલા તો એમના લોકમાં, બ્રહ્મલોકમાં, કે મારે નીચે આવવું છે, તેના માટે સીડી મૂકી અને ત્યાં ઉતર્યા. ભગવાનના વિગ્રહો ઘડાતા હતા. ભગવાનના વિગ્રહ ઘડાતા હતા, બાજુમાં ભજન ચાલતું હતું. કોઈએ પડદો ઊંચો કર્યો, વિગ્રહો અડધા રહ્યા. ત્યારથી અડધા વિગ્રહોના આપણને દર્શન થાય છે, બલભદ્રજી, સુભદ્રાજી અને ભગવાન જગન્નાથના. અને એની બાજુમાં જ સુદર્શન ચક્ર આપણને દર્શન આપી રહ્યા છે. ત્યાં 4 મૂર્તિ છે. ત્યાં જગન્નાથજીનો આમ સહેજે બધી જગ્યાએ જ્યારે એમની શોભાયાત્રા નીકળે છે ત્યારે 3 જ મૂર્તિની નીકળતી હોય આપણે જોઈએ છીએ, પણ 4 મૂર્તિ છે ત્યાં. ભગવાન જગન્નાથજીની બાજુમાં ભગવાન સુદર્શન પણ બિરાજે છે. અને સુદર્શન ભગવાનના મંદિરની બરાબર પાછળના ભાગમાં લગભગ 200-300 હાથ ઊંચે અહીંયા જે સ્વરૂપનું અત્યારે પૂજન કરવામાં આવ્યું છે, ઉગ્રમ વીરમ મહાવિષ્ણુમ જ્વલંતમ સર્વતોમુખમ, એ જે શ્લોક જેના માટે બોલવામાં આવ્યો છે ભગવાન ઋષિ માટે, એમનું સ્વરૂપ દિવ્ય છે. 7, 8, 10 ફૂટથી વધારે ઊંચું સ્વરૂપ હશે. બહુ ઓછા લોકો જગન્નાથપુરીની મહિમાપૂર્વક યાત્રા કરતા હોય છે. આજે એ યાત્રા આપણને ફળી હોય એવું સ્વયં સુદર્શન અહીંયા આવીને બિરાજમાન અત્યારે થયા. સુદર્શન આયા, સ્વામીને થેન્ક યુ, આવું આપણને દર્શન કરાવ્યું. એની આરતી કેટલી બધી વૈવિધ્ય સભર થઈ. ડમરૂથી થઈ ત્યારે પાણીનીય સૂત્રો બોલવામાં આવ્યા. એવું રૂલ કયું હૈવરત લણ્યમ ગણનમ, એનાથી નીકળ્યા છે. સૂર્ય, ચંદ્ર, બિલી, વૃષભ, હસ્તી, મયુર વાહન, સિંહ વાહન, ત્રિશૂળ, કેટલા બધાથી અદ્ભુત આરતી એની થઈ. ભગવાનનો અભિષેક કેટલો દિવ્ય થયો. આ બધું જ આપણા આત્માને, આપણા મનને, આપણા અંદરમાં રહેલી જે દિવ્ય જીવાત્માની જે ચેતના છે એને ભગવાનના ચરણારવિંદ સુધી લઈ જવાનો આ માર્ગ પ્રશસ્ત કરનારો આ દિવ્ય યજ્ઞ છે. મેં જ્યારે સ્વામીનો પ્રેમ્પલેટ વાંચ્યું એટલે મેં કીધું સ્વામી આ ઉત્સવનું પ્રેમ્પલેટ છે, એમાં જે સુદર્શન છે ને એનો લાભ મને આપજો, એવું મેં પહેલાં એમને કીધું. મારી સાથે હતા, મને કહે સ્વામી ઉત્સવ કરીએ છીએ તો યજ્ઞમાં સ્વામી મેં એક સુદર્શન યજ્ઞ કરાયેલો, કાશીમાં કરાયો હતો. હું પ્રત્યક્ષ ત્યાં હાજર નહોતો, પણ અમારા જે તે વખતે કનુ ભગત ને પ્રેમ સ્વામી હતા. મેં કીધું દક્ષિણ ભારતના પંડિતોને બોલાવીને મારું આ નિમિત્ત છે, તમે મંદિરમાં એક સુદર્શન યજ્ઞ કરાવો. હું વાત કરું છું 1998ની સાલની. 1998માં મે મહિનામાં અમે યજ્ઞ ત્યાં કરાયો હતો. ઠીક છે, ભગવાન સુદર્શન આગળ બધા છે ને હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરજો. એ પ્રત્યક્ષ છે. એ કેટલા પ્રત્યક્ષ છે ખબર છે? જ્યારે પરમેશ્વરને ના પધારવાનું હોય ને ત્યારે સ્વયં સુદર્શનજીને દર્શન આપવા મોકલે છે. ભગવાન જ્યારે ના આવે ત્યારે સુદર્શન ચક્ર દર્શન આપવા માટે આવે છે. સનંદન, સનાતન અને સનકે હજારો વર્ષ સુધી પશ્ચિમ કિનારે સમુદ્રએ દ્વારિકાજી જ્યાં છે ત્યાં એમણે તપ કર્યું. તપના અંતે ભગવાને સુદર્શન ચક્રને દર્શન આપવા મોકલ્યું. ભગવાન પ્રગટ ન થયા, નારાયણ ના આવ્યા, સુદર્શન આવ્યા. સુદર્શને દર્શન આપ્યું, બધું જ સુદર્શન આકારે થઈ ગયું. અત્યારે પણ ત્યાંના બધા જ પથ્થરો ચક્ર આકારે થઈ ગયેલા છે. ત્યાં ચક્ર તીર્થ છે. તમે દ્વારિકા જાઓ
તો દ્વારિકાની યાત્રા કરતા પહેલા સુદર્શન ચક્ર તીર્થ જ્યાં છે ત્યાંના દર્શન કરવાના, અને બધાએ સુદર્શનના પથ્થરોને ગ્રહણ કરવાના હોય છે, અને હાથમાં એને વિધિવત ધારણ કરવાના હોય છે. કેટલાક મહાપુરુષો એને ધારણ પણ કરતા હોય છે. ગોમતી ચક્રના રૂપમાં બધા એને રાખતા પણ હોય છે. અહીંયા પણ કોઈની પાસે ગોમતી ચક્ર કદાચ હશે, ખબર નથી કોને શું મહિમા છે, પણ એક ચક્ર 2 વલય 3 વલય 5 વલય 6 વલય 7 વલય મેક્સિમમ 9 વલય સુધીનું ગોમતી ચક્ર ત્યાં મળે છે. અચ્છા, જેના ઘરમાં ગોમતી ચક્ર એટલે સુદર્શન ચક્ર સ્વયં તો હાજર નથી તમારે ત્યાં. આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે સ્વામી તમારી સાથે સુદર્શન ચક્ર રહે. આ યજ્ઞ તમે કર્યો છે તો કેટલાક રાજાઓ એવા થઈ ગયા, જેમ ધ્રુવજીના દીકરાનું નામ વિસ્મૃતિમાં આવે છે મને, વૃષ્ણિ. હું એક્ઝેક્ટ નામ મને ફીલ નહીં થતું, પણ એમને ત્યાં એમના દરબારમાં સુદર્શન ચક્ર હાજરા હજુર રહેતું. અમરીશજીને ત્યાં તો એની રક્ષામાં આવ્યું, પણ સુદર્શન ચક્ર એની સભામાં હાજર હોય. એ સંકલ્પ કરે એટલે સુદર્શન ચક્ર બધું કાર્યક્રમ પૂરો કરી નાખે. ભગવાન સ્વયં નારાયણ એના કાર્યક્રમો પૂરા કરે. હું વાત કરતો તો ગોમતી ચક્ર, જેના ઘરમાં ગોમતી ચક્ર, જેના ઘરની અંદર ગોપીચંદન, જેના ઘરની અંદર આમળું, જેના ઘરની અંદર તુલસીનો છોડ, આ વસ્તુ હોય એના ઘેર ક્યારેય પિશાચ ન જાય, એના ઘરે ક્યારેય પ્રેતનો ઉપદ્રવ ન થાય, એને ત્યાં અતૃપ્ત આત્માઓ, કોઈ પણ પ્રકારની વાસનાઓ ત્યાં હોય નિર્મૂળ થઈ જાય, એવું એ દિવ્ય તત્વ છે. તમે બધા આજે બહુ ભાવથી યજ્ઞનો લાભ લેવા માટે આવ્યા છો, ત્યારે સુદર્શન ચક્રનું આવાહન થઈ ગયું છે બધાની ભાવથી. અહીંયા પંડિતજી આપણને શરૂઆતમાં એક મંત્ર ભણાયો હતો, એ બહુ અમોઘ મંત્ર હતો. ઓમ નમો ભગવતે નારાયણાય. બધાએ બોલો, હું બોલાવું છું પછી બોલજો. ઓમ નમો ભગવતે નારાયણાય. અડધા જ બોલ્યા, જોરથી બોલજો, હમણાં પાછું જમવાનું છે આપણે. હું બોલું છું, પાછળવાળા ધીમે બોલજો, બીજા બધાને સંભળાવા દેજો. ઓમ નમો ભગવતે નારાયણાય. ઓમ નમો ભગવતે નારાયણાય. આ મંત્ર છે ને, એનાથી તમે પ્રદક્ષિણા નહીં કરજો. આ છે ને અમોઘ મંત્ર છે, આપને गुरुजी ये दिया है ना, एसिडिक मंत्र है, कोबरा का डंस है, इससे कोई बच नहीं सकता. जो गया वो सीधा नारायण के चरणारविंद की उपासना करके उनके धाम का अधिकारी होगा, ऐसा ये मंत्र है. जहां पर इंद्रद्युम्न गया वहीं पर वो जाता है. फरी बोलाऊं, ओम नमो भगवते नारायणाय. ओम नमो ભગવતે નારાયણાય. કળિયુગના મનુષ્યોની બુદ્ધિ બહુ ટૂંકી હોય છે, કારણ કે એને મોબાઈલ, એને બૈરું, એને ઘરવાળો, એને જમવાનું, એના કપડાં, એની ચોટલી, એના ચંપલ, એની તુંબડી બધું હોય ને, સૌને પોતાનું હોય. ઓમ નમો ભગવતે નારાયણાય. આ મંત્ર બધાએ કરજો. આજનો દિવસ આપણા માટે ધન્ય દિવસ છે. નરનારાયણ દેવનો જન્મદિવસ છે. એમને દોલામાં પધરાવીને આપણે ઉત્સવ કરવાનો હોય છે. આજે વડતાલમાં બહુ સરસ મજાનો રંગોત્સવ નરનારાયણ દેવને પધરાવીને કર્યો. સ્વામિનારાયણ ભગવાન પ્રગટ થયા, એમણે આ પૃથ્વી ઉપર નરનારાયણ દેવને છતરાયા કર્યા. નરનારાયણ દેવનું ક્યાંય મંદિર જોવા નથી મળતું, પણ આનંદ સ્વામીએ, ભગવાન સહજાનંદ સ્વામીએ અમદાવાદ કાલુપુરમાં શ્રી નરનારાયણ દેવની સ્થાપના કરી. ભુજમાં પણ નરનારાયણ દેવની સ્થાપના કરી. વડતાલનું મંદિર કર્યું. લક્ષ્મીનારાયણ દેવ પધરાવ્યા હતા, પણ એની પહેલા શ્રી નરનારાયણ દેવ ત્યાં પધરાવ્યા હતા. એટલે તમને બધાને ભગવાન લક્ષ્મીનારાયણ દેવ, નરનારાયણ દેવ બધી રીતે કૃપાવંત થાય. સાધુ જન જે હોય ને, એના હૃદયમાં જ આવા સંકલ્પો ઉઠે છે. નારાયણચરણ સ્વામીને હાથ ઊંચા કરીને આપણે થેન્ક યુ કહીએ, તાળી પાડીને. આવા દિવ્ય દર્શન કરાવ્યા, દિવ્ય આપણને લાભ આપ્યો, મને પણ લાભ આપ્યો. થેન્ક યુ. ભગવાન આવા સંતોના યોગે કરીને ભગવાન આપણને મળતા હોય છે.
કોઈને કોઈ રૂપે ભગવાન આપણને મળતા હોય છે. પરમેશ્વર આના આપણને કાયમ આવા દિવ્ય દર્શન આપતા રહે એવી સુદર્શન ભગવાનના ચરણારવિંદમાં પ્રાર્થના કરી અદ્ભુત દિવ્ય મંત્રોચ્ચારની સાથે આપણને જે આજે દક્ષિણ ભારતના પંડિતોની ટીમે જે આપણને અલૌકિક મંત્રોથી અભિષિક્ત કર્યા છે એ બદલ એમના ચરણોમાં પણ કોટી કોટી વંદન સાથે મારા શબ્દોને વિરામ આપું છું. સૌને મારા ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ. શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ કી જય. શ્રી નરનારાયણ દેવ જય. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી જય. શ્રી સુદર્શન ભગવાન કી જય. જય.